नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आज आम आउ गोटे नुआ विषय को पढ़ा। यह पूर्वर तुम्हें मैंने प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करनियो जहाँफल षष्ठ श्रेणी रिलेटेड आसुवा समस्त वीडियो नोटिफिकेशन तुम्हें मैंने सर्वप्रथमे पाइपर। आउ पिला माने पूर्व वीडियो गुड़िकर मु जन्मभूमि और हॉकी ये विषय गुड़िकर क्वेश्चन आंसर को अपलोड कर तुम्हें मैंने क्वेश्चन आंसर को खातार लिखिनेब। आज आम वर्षा कविता टी पढ़ा ताकू स्वर सहित आवृत्ति करवा आ तार सरल भावार्थ को बुझा। पिला माने कविता टी पढ़ा पूर्व प्रथमे आम ए विषय कवि परिचय को जानिनेबा। कवि परिचय अति बड़ी जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी पुरी जिल्लार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांको रचित ओडिया भागवत एक पवित्र ग्रंथ। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंध 21 अध्याय आनीत। तो ये विषय जो आमर पद्यटी रही तार कवि होउचंदी अति बड़ी जगन्नाथ दास। तांको अति बड़ी बोली उपाधि मिली। से पुरी जिल्ला रे जन्मग्रहण करथिले। पुरी जिल्लार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे तांकर जन्म। तांकर रचित ओडिया भागवत होउची गोटे पवित्र ग्रंथ। वर्षा कविताटी सेही ओडिया भागवतर दशम स्कंध 21 अध्याय आनीत। प्रकृति जीवजगतर आवश्यकता तथा दुख कष्ट को दूर करने सर्वदा तत्पर यही कथाटी वर्षा कवितार वर्णित होईछि। चलो पिला माने एबे आमे पद्यटी को स्वर सहित आवृत्ति करनबा। एमंत ग्रीष्म काल गोला बरसा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई घोर सबदे मेघमाल गर्जिण बरसंती जल। पिला माने से कहिछि जे एमंत ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला। तमे माने जानिथिबो पिला माने हमर ऋतु केतोटी आमे 6टी ऋतुर नाम जानिछे। कोन कोन ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत आ बसंत। किंतु पिला माने आमे मुख्यतः 3टी ऋतु को ही अनुभव करूचे ग्रीष्म वर्षा आ शीत। से उद्देश्य से कहिसंती कवि कहिसंती जे ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसिला। सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। तो वर्षा ऋतु को सबु ऋतु मानक मध्यरु श्रेष्ठ बोली कह जायछि। काहेकि कह जायछि पिला माने सार सार अर्थात श्रेष्ठ सकल सकल अर्थात समस्त बा सबु सबु ऋतु मानक मध्यरु एई वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली कह जायछि। काहेकि कह जायछि पिले श्रेष्ठ ना एई वर्षा ऋतु रे कौन होता है पिले शस्य संपद रे आमर पृथ्वी मंचपुर अर्थात आम पृथ्वी को मंचपुर सहित तुलना करा जायछि। तो आम पृथ्वी केमिति देखा जाय पिला माने शस्य संपद रे भरपूर होई रही थाए। आम पृथ्वी रे धान मुग बिरी कोलथ पनीपरिबा विभिन्न प्रकार चाष वर्षा दिन आसिले करा जाय थाए। जहाँ फल कि सबुआडे देखिबो पिला माने सबुज सबुज देखा जाय थाए। वर्षा दिने तमे जुआडे भी अनेइबो पिला माने सबुआडे शस्य संपद रे आम पृथ्वीटी कौन होता है ना भरपूर होई रही थाए। तेणु एई ऋतु को सबु ऋतु मानक मध्यरे श्रेष्ठ बोली कह जाई अछि। मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई घोर सबदे मेघमाल गर्जिण बरसंती जल। मेघ माने कौन है पिला माने शून्य पथरे मिलिले। शून्य पथ अर्थात आकाश पथ। आकाश पथरे मेघ माने कौन हेले ना एकत्रित हेले। बिजुली शब्द संगते प्रथमे पिले जानिथिबो तमे बिजुली आलोक आनी आसी थाए आउ ये घड़घड़ी कौन करथाय ना शब्द आनी के आसी थाए। तो आलोक आउ शब्द नहीं मेघमाल जल वर्षा करबा पई आरंभ करदेले। महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई। काहेकि एठी कह जायछि पिला माने महिमंडल मही अर्थात पृथ्वी पृथ्वीर दुख बुझी जल को तोष होई अर्थात संतुष्ट होई खुशी होई दुख को आओ वर्षा ऋतु देखी पारले नहीं। पृथ्वी जो भली भाव रे दुख रे रहितिला जलर अभाव रे सेथिपई से कौन करथिला ना वर्षा
ଖୁସି ହୋଇ ଜଳବର୍ଷା କଲା। ଘୋର ଶବ୍ଦ କରି, ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ମେଘ ମାଳ ବର୍ଷାକୁ ଗର୍ଜନ କରି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା କାରଣ ଏଇ ଋତୁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବିଲ, ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀରେ ଯେମିତି ପାଣି ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ, ସେଭଳି ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦରରେ এই ପୃଥିବୀ ଭରପୁର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମହିମଣ୍ଡଳର ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ବର୍ଷା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଜୁଳି ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଜଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନରେ ବର୍ଷା କରିଥିଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ? ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି ପୃଥିବୀର ତେଜ ଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି କରୁଣା ଜିତରେ ବରସି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛେ? ଜଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ବି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି ପିଲେ? ନା ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି। ତ କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, କରୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା, ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ହୃଦୟ ବା ମନ। ବର୍ଷା ତାର ମନରେ ଦୟା ଭରି କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଜଳ ବର୍ଷା କଲା। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ତ ଜାଣିଲ, ରବି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତାପ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପରେ ପୃଥିବୀ 8 ମାସ ଧରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ 8 ମାସ ଧରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା? କାରଣ ଆମର ଯଦି ପୃଥିବୀ ଆମେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଆମେ 3ଟା ଋତୁ ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁକୁ 4 ମାସରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଗଲା। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମେ 4 ମାସ ଅନୁଭବ କଲେ, ବର୍ଷା ଋତୁ 4 ମାସ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆଉ ଶୀତ ଋତୁ 4 ମାସ ଅନୁଭବ କଲେ। ତ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆଉ ଶୀତ ମିଶିକରି 8 ମାସ ହେଇଗଲା। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପରେ 8 ମାସ ଧରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ପିଲେ? ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଭଳି 8 ମାସ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲେ? ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜଳ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯେମିତି ଭାବରେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମିଳିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ପୃଥିବୀ ତାର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷାକୁ ପାଇ 8 ମାସ ପରେ ସେ ଅତି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ତ ଏଠି ଆମ ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସେଇ ଜଳ ବର୍ଷା କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। କାହିଁକି କରିଛି ନା 8 ମାସ ଧରିକି ଯେହେତୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତାପ ହୋଇଥିଲା, ତପସ୍ୱୀମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, ଠିକ୍ 8 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ତାର ବର୍ଷାର ଜଳ ବର୍ଷା କରିଛି, ତପସ୍ୱୀମାନେ ଯେମିତି ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଫଳ ପାଇବା ପରି ବର୍ଷାକୁ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇ ନାଚି ଉଠିଛି। ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି ଅଳପ ନଦୀ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ।
ଏଠାରେ ଖଦ୍ୟତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଖଦ୍ୟତ ହେଉଛି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ ରାତିରେ ଦେଖିବ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ପୋକ ଉଡ଼ୁଥିବ ଯାହାର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକିନା ଯେଉଁ ପୋକ ଉଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଖଦ୍ୟତ ବୋଲି ତାକୁ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଖଦ୍ୟତ କୀଟଟି ନିଶାମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଇ ପୋକଟି ଉଡ଼ିଥାଏ। ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେହେତୁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି, ଘାସରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିକି ଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାଏ ସେମିତି ସେଇ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଆବରଣ କରନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବି। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି, ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଯେଉଁ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ ସେଟାକୁ ମେଘନାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ନାଦ ମାନେ ଶବ୍ଦ। ତ ସେଇ ମଣ୍ଡୁକ କ'ଣ କରିଛି ନା, ମେଘର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗଟି କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ। ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି, ଯେଉଁଠାରେ ବି ଟିକେ ପାଣି ଥାଏ ସେ ପାଣି ମୂଳରେ ବସି ନଦୀ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, କେଁ କଟର ରଡ଼ି କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ତମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏତେ ଜୋରରେ କେଁ କଟର ବେଙ୍ଗମାନେ ଶବ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ କାନ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ନଦୀ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ପୁରି ଉଠିଥାଏ, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଲହରୀ ସେଥିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଥିରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଆକାଶ ସାରା ଉଡ଼ି ବୁଲିଥାନ୍ତି ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆବରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବେଙ୍ଗମାନେ କେଁ କଟର ରଡ଼ି କରି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ପାଣି ପାଖରେ ବସି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳି ଯାଇଥାଏ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶେ, ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ? ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ଶସ୍ୟ ରାଶି ମାନେ ଆମର ଯାହା ବି ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଶସ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ପୂରିତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମର ପୃଥିବୀ। ମହି ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୂରିତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଲମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀ ଭାଇ କୃଷକ ଚାଷ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମହି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୂରିତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଲ ଖାଲି ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦିଶି ଥାଏ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ରାଜା ଯେମିତି ଛତା ତଳେ ବସିଥାଏ, ପିଲେ ରାଜା ଯେଉଁଠି ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ଛତା ଥାଏ, ସେମିତି ଆମ ମହି ମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ କବି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତୁଳନୀୟ। କବି ଏଠି ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛତା ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଛତା ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଛତୁକୁ ଛତା ସଦୃଶ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଛି କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ, ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେ ସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ପିଲାମାନେ, ମୟୂର ତ ଜାଣିଥିବ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ବି, ମୟୂରକୁ ବି ଦେଖିଥିବ। ଗିରି ଶିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ, ପାହାଡ଼, ଶିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖର। ତ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତର ଉପରି ଭାଗରେ କିଏ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମୟୂର ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆସୁଥିବାର ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ ମୟୂର ଶୁଣିଥାଏ, ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖିଥାଏ, ତ ମୟୂର କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ। କେମିତି ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅତି ମନ ଖୁସିରେ ଆଉ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ମୟୂର ନାଚି ଉଠିଥାଏ। କାହିଁକି? ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତଜନ ଯେସନ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ, ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ଆମର କିଏ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତମେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛ ପିଲାମାନେ? ଖୁସି ହେଇଯାଉଛ, ଅତି ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛ। ତ
ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୟୂର 8 ମାସ ଧରିକି ତ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିନଥିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୟୂର ବର୍ଷାର ଆସୁଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆକାଶରେ ଦେଖିଦବ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଦବ, ସେ ଜାଣିଦବ ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୟୂର ପୃଥିବୀକୁ ତାର ଘର ସଦୃଶ ମନେ କରିଥାଏ। ତ ଆମ ଘରକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆମେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଯାଇଥାଏ, ମୟୂର ଅତି ଖୁସିରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଥାଏ। ତ ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂରଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ ମେଘକୁ ଚାହିଁକି। ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଘରକୁ ଆମର ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଉ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ବା କରିବା ସମୟରେ ବା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମୟୂର ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ଆମର ବର୍ଷା ବିଷୟର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସହିତ ତାର ସରଳ ଭାବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଦେଲି। ଏହା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବି। ତୁମେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଆଉ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, କହିବା ମଝିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖାତା ଧରି ଲେଖି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।